Well, so in the previous sessions, we have discussed about introduction of fundamental rights and validation of fundamental rights, as well as up to Article 28, we have discussed. And okay, so now we are going to discuss that is right to freedom of religion. We have discussed till right to freedom of religion. We have discussed on matter. Okay, so now in this session, we are going to discuss about the cultural and educational rights. Cultural and educational rights. So, protection of interest of minorities comes under Article 29. Right of minorities to establish and administer educational institutions. It is under Article 30. So, Article 29 and 30 exclusively for the rights of minorities and matter. ఓకే ఫాలోయింగ్ సో సార్ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఒకటి వస్తుంది ఆర్టికల్ 28 లో ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి అండర్ రిలీజియన్ సో వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే ఇదేమో ఎక్స్క్లూజివ్లీ మైనారిటీ రైట్స్ అన్నమాట కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఫర్ ది హిందూస్ సో మైనారిటీస్ అంటే ఎవరు సార్ సో మైనారిటీస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ముస్లిమ్స్ ఇండియన్ ముస్లిమ్స్ తర్వాత క్రిస్టియన్స్ దాని తర్వాత జైన్స్ బుద్ధిస్ట్ అండ్ దీస్ జొరస్ట్రియన్స్ అన్నమాట నథింగ్ బట్ పార్సీస్ ఓకే ఫాలోయింగ్ సో పార్సీస్ వీళ్ళందరూ కూడా దే కమ్ అండర్ ఈవెన్ సిక్ రిలీజన్ సో టోటల్ 6 మైనారిటీస్ ఉన్నారండి సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ 6 టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ 6 కమ్యూనిటీస్ అన్నమాట సో వీళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ రిలీజియస్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఓకే సో లేకపోతే ప్రాపగండా ఆఫ్ ది రిలీజియన్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా 29 అండ్ 30 ఆర్టికల్ ప్రకారం చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫాలోయింగ్ సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఆర్టికల్ 31 బట్ దిస్ ఆర్టికల్ వాజ్ రిపీల్డ్ అండి Article 31, so compulsory acquisition of property. So this compulsory acquisition of property was being repealed and not. It is no more a fundamental right. Okay, following. So this article was repealed. Article 31 was repealed, and it was being added to the legal right, and it was added to the legal right and not. Okay, following. So 300A. So right to property is a legal right now. Okay, it is not a fundamental right. So under Article 31, it was repealed. Okay, so there is no article, there is no meaning of Article 31 in the Constitution. So 31 ని తీసేసి 300A లో ఓకే రైట్ టు ప్రాపర్టీని వేసేసారు కాకపోతే ఇది లీగల్ రైట్ అన్నమాట లీగల్లీ యూ క్యాన్ బై ఎనీ ప్రాపర్టీ మూవబుల్ ఆర్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు దానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మీకు కంపల్సరీ లీగాలిటీ ఇస్తుంది ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వయోలేషన్ యూ కెన్ గో టు ది కోర్ట్ ఆఫ్ లా యాజ్ అ లీగల్ రైట్ సార్ నా ల్యాండ్ ఎంక్రోచ్ అయింది కబ్జా చేశారు అని చెప్పేసి ఓకే సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ సారీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ ఈస్ అ లీగల్ రైట్ అనమాట నెక్స్ట్ రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ సో రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్కి వచ్చిన తర్వాత this right is known as the heart and soul of the constitution heart and soul of the constitution why because you see all the other fundamental rights like article 14 to 30 వరకు ఏదైతే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉందో వాటిని ఎంపవర్ చేసేది ఎవరు అని చెప్పేసానంటే ఆర్టికల్ అండర్ ఆర్టికల్ 32 అన్నమాట సో in case of violation of these fundamental rights from 14 to 30 so total 6 fundamental rights violate జరిగితే ఆర్టికల్ 32 ప్రకారం you can go to the courts you can go to the court అన్నమాట so you can go to the Supreme Court of India why because Supreme Court of India is the guardian of the constitution guarantor of the fundamental rights guardian of the constitution and guarantor of the fundamental rights kabatti okay following so one can go to the court of law anamata sir na rights violate ayyayani cheppesi okay so not only article 32 only even article 20 226 also plays the same anamata article 226 kuda same anamata so article 32 Supreme Court of India and article 226 under High Court anamata okay following so they are called as writs they are called as writs so listen carefully
So listen carefully. So we have writs and okay, following so writs. So what are writs అని చెప్పేసానంటే these writs are the orders. Writs are the orders. So we can call it as order or we can call it as writ అన్నమాట. These are issued by the courts అండి. Okay, following so the courts అన్నమాట. ఏంటవి? సుప్రీం కోర్టు అండ్ హైకోర్టు. సుప్రీం కోర్ట్ ఇష్యూ చేస్తేనేమో ఆర్టికల్ 32 ప్రకారం ఇష్యూ చేస్తాయి. హైకోర్టు ఇష్యూ చేస్తేనేమో ఆర్టికల్ 226 ప్రకారం ఇష్యూ చేస్తాయి. సో ఎనీ ఇండివిజువల్ హూ ఫీల్స్, any individual or any group or any company, if he feels or she feels that his fundamental right was being violated, his fundamental right was violated and it can be enforced by the court of law, then he can approach either high court or even the supreme court also. ఏదైనా ఒకటి అప్రోచ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఫాలోయింగ్ సో దిస్ ఈస్ వాట్. సో అప్పుడు కోర్ట్స్ ఏం చేస్తాయంటే వ్రిట్స్ జారీ చేస్తాయి. వ్రిట్స్ జారీ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఫాలోయింగ్ సో వ్రిట్స్ ఏంటివి అని చెప్పేసానంటే అండ్ ఆర్డర్ టు స్టాప్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్ వయోలేటింగ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్. ఓకే, సో ఫండమెంటల్ రైట్స్కి వచ్చిన తర్వాత అతి పెద్ద కేసు లేకపోతే అతి ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే ఫండమెంటల్ రైట్సే. ఓకే, వై? బికాస్ మీకు కాన్స్టిట్యూషనల్ బుక్ ఇంత లా ఉంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్కి సంబంధించి ఎంత లా ఉంటుంది అనమాట. అంటే అన్ని రైట్స్ని దాదాపు 6 రైట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 6 రైట్స్ని గవర్నమెంట్ ఎలా వైలేట్ చేస్తుంది ఎన్నిసార్లు అని చెప్పేసి ఉంటుందన్నమాట. లైక్ ఇప్పుడు ఒక వీడియో ఉంది, అదేంటంటే నేషనల్ హైవేస్ వాళ్ళు ఫ్లైఓవర్ కట్టారు. ఓకే, ఫాలోయింగ్ సో దాని తర్వాత ఇటు నేషనల్ హైవేస్ కూడా నిర్మించారనమాట. మధ్యలో ఫ్లైఓవర్ కూడా ఉందన్నమాట. ఓకే, ఫాలోయింగ్ సో దిస్ ఈస్ నేషనల్ హైవే. ఓకే, ఫాలోయింగ్ సో నేషనల్ హైవేలో మధ్యలో ఒక ఇల్లుకి ఇలా వచ్చిందండి ఇలా. అంటే ఇక్కడ చాలా స్పీడ్గా వచ్చిన వాళ్ళందరూ నేరోగా ఇల్లు క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. సో ఎందుకు అని చెప్పేసారంటే అండర్ ఆర్టికల్ 300A ఐ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు ప్రాపర్టీ. నేను ఆ రైట్ టు ప్రాపర్టీ నేను ఇవ్వను అని చెప్పేసి, గవర్నమెంట్ ఒకవేళ అలా కాదు అని చెప్పేసి గుంజుకుంది అనుకోండి, లాగేసుకుంది అనుకోండి, ఆ ల్యాండ్ లాగేసుకొని ఆ ఇల్లు కూల్చేసి ఇక్కడ రోడ్ వేసేస్తున్నా అని చెప్పేస్తున్నాను అనుకోండి, అండ్ ది నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అండి. అండర్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది నేషన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అనమాట. కానీ ఒకవేళ వి వాంట్ టు గో టు ది కోర్ట్, కెన్ గో టు ది కోర్ట్ ఆఫ్ లా అనమాట. సార్ ఐ హ్యావ్ ఎ లీగల్ రైట్. ఓకే, సో లీగల్ రైట్స్, సో ఫండమెంటల్ రైట్ వైలేట్ అయిన ఆర్టికల్ 32, 226 అండ్ ద జ్యూరిడిక్షన్ ఆఫ్ హై కోర్ట్ ఈస్ లార్జర్ కంపేర్డ్ టు ది సుప్రీం కోర్ట్స్ అండి. ఓకే, సో హై కోర్ట్ జ్యూరిడిక్షన్ ఈస్ లార్జర్ కంపేర్డ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండి. High Court jurisdiction is larger compared to Supreme Court in case of writs. In case of writs. ఎందుకంటే హై కోర్ట్ writs ఏదైతే ఉందో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆల్సో ఫర్ ది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ లీగల్ రైట్స్ ఉంటుందన్నమాట. ఆల్సో ఫర్ ది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ లీగల్ రైట్స్ అనమాట. ఓకే, ఓన్లీ ఆర్టికల్ 226 మాత్రం. 226. So Article 226 having wider scope compared to Article 32. High Court is greater than Supreme Court in this area. అన్నమాట. ఎందుకంటే చాలా వాళ్ళకి లీగల్ రైట్స్ హైకోర్టుకి వెళ్తూ ఉంటాయి, ఆ తర్వాతనే అపీల్ కోసం సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తాయి. బట్ సుప్రీంకోర్టు చాలా వరకు ఏం చేస్తుందంటే ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు ది ప్రాపర్టీ, రియల్ ఎస్టేట్, ఓకే, కమ్స్ అండర్ పర్టికులర్ స్టేట్ కాబట్టి మీరు ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్తోనే చూసుకోండి, ఓకే అని చెప్పేసి ఆ హైకోర్టులకి పంపించేస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ వాట్. సో నౌ వాట్ ఆర్ వ్రిట్స్? వ్రిట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆర్డర్స్. అంటే ఇప్పుడు సార్ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ల్యాండ్ అన్నారు, ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, సో పూణే అనుకుంటాను అతనిది. సో హైవే ఉంది చాలా మంచిగా, ఓకే ఫాలోయింగ్ సో ఇటు రూట్ చాలా బాగా నీట్గా వేశారు హైవే. బట్ ఒకతను ఏం చేశాడు, మధ్యలో ఇల్లు కట్టుకున్నాడు అనమాట. ఇల్లు కట్టుకుంటే ఆ ఇల్లు ఉంది, ఎప్పటి నుంచో ఉంది, ఆ ఇల్లు కూల్చలేదు, బ్యూటిఫుల్ హైవే అనమాట. ఓకే ఫాలోయింగ్ సో కానీ ఆ ఇల్లు ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, సో వెహికల్స్ అని ఇలా పాస్ అవుతున్నాయి. ఓకే, అంటే హ్యాస్ ఎన్ఫోర్స్డ్ హిస్ లీగల్ రైట్. హీ హాస్ ఎన్ఫోర్స్డ్ హిస్ లీగల్ రైట్ అనమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఓకే, సో గవర్నమెంట్ ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది, అక్కడ హైవే వేయకుండా ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది అని అర్థం. అతను కోర్టుకు వెళ్ళాడు, ఓకే, సో ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది, సో మీరు ఆపండి, మీ వర్క్ని అక్కడ ఆపండి అని ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది. లేకపోతే మ్యాండమోస్ ఇస్తుంది అనమాట, వ్రిట్ ఇస్తుంది అనమాట. వ్రిట్ ఇచ్చేసి ఓకే ఫాలోయింగ్స్ నోటీస్ ఇస్తుంది గవర్నమెంట్కి, మ్యాండేటరీగా
అతని రైట్‌ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఓకే. ఫాలోయింగ్ సో మీరు రోడ్ ఇలా వేసుకోండి. అతన్ని మాత్రం మీరు టచ్ చేయకండి. ఆ ఇంటిని మీరు టచ్ చేయకండి అని చెప్పేసి. గవర్నమెంట్ పోరాడుతుంది. ఓకే. సో, గవర్నమెంట్‌కి సంబంధించిన ప్రాసిక్యూటర్స్, ప్లీడర్స్, అటార్నీస్ వీళ్ళందరూ పోరాటం చేస్తారనమాట. అలా ఎలా ఉంటుందండి? ఆహ్, పా పార్లమెంట్‌లో అండర్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది నేషన్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేశారు గదా! ఒక్కడే గదా! ఆ ఒక్కడితే తొక్కేస్తే అయిపోతది గదా! అని చెప్పేసనంటే నో. అంటే తొక్కించేస్తే లైక్ ఆ బిల్డింగ్‌ని కూల్చేస్తే అయిపోతుంది గదా! అని చెప్పేసనంటే నో. ఓకే. ఒక్క ఇండివిడ్యువల్ అయినా కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ అతన్ని కాపాడుతుంది అని జెప్పేసి. ఇలా అయితే కష్టం గదా! అని జెప్పేసి గవర్నమెంట్. సో, కోర్ట్‌కి, గవర్నమెంట్‌కి జరుగుతూనే ఉంటుందనమాట. ఓకే. ఫాలోయింగ్. సో, తర్వాత నెక్స్ట్. సో, వాట్ ఆర్ రిట్స్ అంటే హెబియస్ కార్పస్, మాండమస్, ప్రొహిబిషన్, సెర్సిరోరీ అండ్ క్యో వారంటో. ఓకే. సో, లెట్ us have a clear understanding about these writs అండి. ఓకే. సో, these writs. So, first habeas corpus. What does habeas corpus means? Habeas corpus means in the Latin term to have the body, to present the body, okay, following so to produce the body, whether like dead or alive, okay, ever the person who has got detained, okay, so detain చేసిన పర్సన్ కిడ్నాప్ చేసిన పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో డిటైన్ చేసిన పర్సన్ వీళ్ళని కంపల్సరీగా మీరు రిలీజ్ చేయాలి విత్ ఇన్ 24 hours అని చెప్పేసి కోర్ట్ ఏం చేస్తుంది ఓకే ఫాలోయింగ్ సో ఒక హెబియస్ కార్పస్‌ని రిలీజ్ చేస్తుందన్నమాట. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 'జై భీమ్' మూవీ. 'జై భీమ్' మూవీ. ఓకే. సో, పోలీస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, అంటే మూవీ పక్కన పెట్టేస్తే పోలీస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జనరల్లీ పొలిటీషియన్స్‌ని హోమ్ అరెస్ట్ చేస్తారు. లేకపోతే అరెస్ట్ చేస్తారు. ఓకే. సో, జనరల్‌గా అరెస్ట్ చేస్తారు. అరెస్ట్ చేసి ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయకుండా వాళ్ళని మొత్తం ఊరంతా తిప్పుతుంటారనమాట. ఆ పోలీస్ స్టేషన్, ఈ పోలీస్ స్టేషన్, సిటీ ఔట్‌స్కర్ట్స్ అక్కడ ఎక్సెట్రా తిప్పుతుంటారనమాట. సో, ఎవరినైతే అరెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏమంటారంటే, పోలీస్ వాళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అరెస్ట్ చేశారు. సీసీటీవీ కెమెరాలో ఉంది. కానీ వాళ్ళు మాత్రం మేము చేయలేదంటున్నారు. ఆ! సో, అలాంటప్పుడు మా హస్బెండ్‌కి, లేకపోతే మా ఆఫీసర్‌కి థ్రెట్ ఉంది పోలీస్ నుంచి. సో, దే మే కిల్ హిమ్. ఆ! సో, కాబట్టి ఇమ్మీడియేట్‌లీ రిలీజ్ చేయమని చెప్పేసానంటే పోలీస్ వాళ్ళేమంటారు, లేదండి మాకు సంబంధం లేదు. మేము అరెస్ట్ చేయలేదు అని చెప్పేసి. అలా అయితే హెబియస్ కార్పస్ రిలీజ్ చేస్తాను. 24 అవర్స్‌లో నా కళ్ళ ముందు అరెస్టెడ్ పర్సన్, డిటైన్డ్ పర్సన్ ఆర్ కిడ్నాప్డ్ పర్సన్ ఓకే. నా కళ్ళ ముందు కనిపించకపోతే నేను మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేస్తాను. డిస్మిస్ కూడా చేసేస్తాను అని చెప్పేసి వార్నింగ్ ఇస్తుందనమాట. అంటే ఇన్ ఎన్ఫోర్స్‌మెంట్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్ ద కోర్ట్ ఇష్యూస్ హెబియస్ కార్పస్ అగైన్స్ట్ ద పబ్లిక్ అథారిటీస్. అయితే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇష్యూడ్ అగైన్స్ట్ ద ప్రైవేట్ ఇండివిడ్యువల్స్. ఓకే. ప్రైవేట్ పీపుల్‌కి అగైనెస్ట్‌గా కూడా ఓకే. దీన్ని రిలీజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అర్థమండి. ఎవరైనా ప్రైవేట్ పీపుల్ ఓకే. కిడ్నాప్ చేసినా, ఎక్సెట్రా చేసినా కూడా హెబియస్ కార్పస్ రిలీజ్ చేస్తే ఆటోమేటికల్లీ అనమాట. సరే సార్ 24 అవర్స్ అయిపోయింది. ఎగ్జాంపుల్ 24 అవర్స్ ఖతం అయిపోయింది. అయినా కూడా తీసుకెళ్ళాలి. ఎలా అంటే కోర్ట్ బిలీవ్స్ దట్ ద పోలీస్ హావ్ నాట్ అరెస్టెడ్. ద ప్రైవేట్ పీపుల్ హాస్ నాట్ డిటైన్డ్ అని చెప్పేసి నమ్ముతుంది కోర్ట్. అంటే ఇంత కోర్ట్ చెప్పిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు చేయలేదని చెప్పేసి నిజంగానే వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయలేదేమో! వాళ్ళ దగ్గర లేడేమో అతను అని చెప్పేసి కోర్ట్ నమ్ముతుంది. కానీ ఒకవేళ ఓకే. ఆ ఇయర్‌లో, ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్, ఆ 10 ఇయర్స్, ఆ 20 ఇయర్స్ వాళ్ళు బ్రతికినంత కాలం లేతే కోర్ట్‌కి ఆ కేసు తీసినంత కాలం కోర్ట్‌కి ఆ కేసు ఒకసారి మళ్ళీ రివ్యూ చేసే అలా ఆలోచన వచ్చినంత కాలం తెలిసిందనుకోండి, ఆ రోజు హేబియస్ కార్పస్ రిలీజ్ చేశాము. బట్ వాళ్ళ తప్పించుకున్నారని జెప్పేసి, అబద్ధం జెప్పారని జెప్పేసి, కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కింద వాళ్ళందరిని డిస్మిస్ చేస్తుంది. ఒకవేళ వాళ్ళు రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ సర్వీస్ రికార్డ్స్‌ని ఓకే. ఫాలోయింగ్ సో, ఇవన్నీ కూడా అందులో మోడిఫై చేస్తుందనమాట. సో, దే ఆర్ క్రిమినల్స్. ఉత్తరప్రదేశ్‌లో దాదాపు 30 మంది వరకి కూడా హేబియస్ కార్పస్‌లో అరెస్ట్ అయ్యారంట పోలీస్ వాళ్ళు. అంటే కోర్ట్ ధిక్కరణ. కోర్ట్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది హేబియస్ కార్పస్. ఓకే. సో, టు రిలీజ్ 7 పీపుల్ హూ వాస్ బీయింగ్ అరెస్టెడ్ బై ద పోలీస్. పోలీస్ ఏమంటుంది మేము అరెస్ట్ చేయలేదు. మాకు సంబంధం లేదని కోర్ట్‌కి. అంటే యూ ఆర్ మిస్‌లీడింగ్ ద కోర్ట్ అన్నమాట. సో, కోర్ట్‌కి తర్వాత ఏమైంది దాదాపు 15, 20 ఇయర్స్ తర్వాత ఒక డైరీ దొరికింది. ఆ డైరీలో మొత్తం రాసారన్నమాట. ఓకే. సో, హూ ఆర్ ద పోలీస్ ఇన్స్‌పెక్టర్స్, ఆఫీసర్స్, కానిస్టేబుల్స్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో, మేము చేసిన తప్పేంటిదని జెప్పేసి తనెవరో రాసుకున్నాడు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఓకే. ఫాలోయింగ్ సో, హేబియస్ కార్పస్ మళ్ళీ ఒకసారి తీసి వాళ్ళందరూ రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ పెన్షన్స్ అని ఆపేశారు. వాళ్ళ సాలరీస్ అన్ని కట్ చేశారు. సర్వీస్‌లో డిస్మిస్ చేశారు. సర్వీస్ అయిపోయిన వాళ్ళు పెన్షన్ తీసుకుంటుంటే వాళ్ళ పెన్షన్ కూడా కట్ చేశారన్నమాట. దట్ ఈస్ ద సీరియస్‌నెస్ ఆఫ్ హేబియస్ కార్పస్.
That is the seriousness of the court anamata. Okay, following. So next, mandamus, we command. Okay, following a weak command. So ఎవరిని కమాండ్ చేస్తుంది? సో టు ద inferior court. It is issued by the court to a public official asking him to perform his official duties that he has failed to do or refused to perform. Okay, so he can also be issued against the public body, corporations, inferior court, tribunals, government for the same purpose. అంటే okay, following. So like high court, district courts కి, సుపీరియర్ కోర్ట్, ఇన్ఫీరియర్ కోర్ట్స్కి, లేకపోతే పబ్లిక్ అథారిటీస్కి నోటీస్ ఇస్తుంది అనమాట. మీరు చేయాల్సిన పని మీరు చేయండి అని చెప్పేసి, మీరు చేయాల్సిన పని మీరు చేయండి అని చెప్పేసి. ఓకే, ఫాలోయింగ్. సో కోర్ట్ ఆర్డర్స్ ఇస్తుంది అనమాట. దాన్ని మ్యాండమస్ అంటారు. సార్ నాకు రావాల్సిన స్కాలర్షిప్ నాకు రాలేదు, దాదాపు 1 year నుండి కోర్టు చుట్టూ గవర్నమెంట్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాను. ఓకే, ఫాలోయింగ్. సో కాబట్టి నాకు స్కాలర్షిప్ ఇవ్వమని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ చెప్పండి సార్ అని చెప్పేసి అంటే మ్యాండేటరీ అతనికి స్కాలర్షిప్ ఇవ్వండి. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ ఇచ్చారు, సో దాని తర్వాత ఆపేశారు అని చెప్పేసానంటే గవర్నమెంట్ ఏముంటుంది, ఎస్ ఇచ్చేస్తాం సార్ అని చెప్పేసి. లేకపోతే ఏదైనా డెమోలిషన్ ఉందనుకోండి, ఏదైనా సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ డెమోలిషన్ ఉంది. సో రోడ్ ఉంది. ఓకే, ఫాలోయింగ్. సో స్ట్రీట్ రోడ్ అనమాట. దాని తర్వాత దిస్ ఇస్ నాలా, డ్రైనేజ్. సో సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే చాలా మంది ఎంక్రోచ్ చేస్తారు, డ్రైనేజ్ ఎంక్రోచ్ చేసి 1-2 feet లోపలికి వచ్చేస్తారు. గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఏముంది, 5 feet బ్యాక్ ఉండాలి, సెట్ బ్యాక్ ఉండాలన్నమాట. సెట్ బ్యాక్ 5 feet ఉండాలి. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, 5 feet ఎందుకులే అని చెప్పేసి ఒక 3 feet ఓకే వరకు వచ్చేసి ఎంక్రోచ్ చేసేస్తారు. ఎందుకంటే ఇన్లాండ్ డ్రైనేజే కదా అని చెప్పేసి. గవర్నమెంట్కి అనిపించింది అనుకోండి, దిస్ బిల్డింగ్ న్యూలీ కన్స్ట్రక్టెడ్ అండ్ దే హ్యావ్ ఎంక్రోచ్డ్ ద నాలా డ్రైనేజ్ అండ్ దే హ్యావ్ కమ్ టువర్డ్స్ ది స్ట్రీట్ రోడ్. సో ఏమంటే ఏం చేస్తుంది, ఎంత దూరం వచ్చో అంత డెమోలిషన్స్ చేస్తానంటారు. అదెలా కుదురుతుంది, నేను ఎవాల్యుయేషన్ చేపించుకున్నాను, డిజైన్స్ అని చేపించుకున్నాను, దాదాపు ఇల్లు కట్టడానికి నాకు ₹1,00,00,000 అవుతాయి, జస్ట్ ఎలివేషన్కే నేను 20 lakhs పెట్టేశాను. నాకు అనవసరం, నేను మున్సిపాలిటీ ఓని, నేను ఈ డెమోలిషన్ చేస్తా, నువ్వు ఆర్డర్స్ని సీజ్ ఫైర్స్ చేసావు అని చెప్పేసానంటే, సరే కొన్ని రోజులు ఆగండి, స్టే ఆర్డర్ తీసుకొస్తానని చెప్పేసాను. ఆగలేదనుకోండి, దే కెన్ గో టు ది కోర్ట్ అనమాట. స్టే ఆర్డర్ తెచ్చుకుంటారు. ఓకే, ఫాలోయింగ్. సో ఫర్ 1 month ఆర్ 6 months నాకు టైం ఇవ్వండి, నేను ఓకే ఫాలోయింగ్. సో నేనే అవన్నీ కూడా తీసేసి నేనే సెట్ బ్యాక్ తీసుకుంటాను అని చెప్పేసి. రెమెడీ ఏంటిది? సో కోర్టుకి ఏం చెప్పారు, నేనే సెట్ బ్యాక్ తీసుకుంటాను అని చెప్పేసి. ఇంకోటి ఏం చెప్పారు, నేనే రిపేర్ చేయించుకొని నేనే డెమాలిషన్ చేస్తాను ఫ్రంట్. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ చేసింది అనుకోండి, బుల్డోజర్ తీసుకొచ్చి మొత్తం కూల్చేసి వెళ్ళిపోతుంది. నేనే చేసుకున్నాను అనుకోండి, కనీసం 50% ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఏదైతే పెట్టాను, స్టీల్స్ పెట్టాను, మిర్రర్స్, గ్లాసెస్ అన్ని కూడా నేను పెట్టేశాను, అవన్నీ నేను తీసుకొని ఆ తర్వాత డెమాలిష్ చేసి మళ్ళీ నేను కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటానని. అంటే ది వీ కమాండ్. ఓకే, సార్ నాకు కంపన్సేషన్ రావాలి, రోడ్ వెళ్తుంది, బట్ నాకు కంపన్సేషన్ రావట్లేదు, దాదాపు 1 year అయిపోయింది, పెండింగ్లో ఉంది సార్. ఎప్పుడు ఎంఆర్ఓ గారిని కలిసినా లేకపోతే డిఆర్ఓ కలిసినా, ఓకే ఫాలోయింగ్. సో లేకపోతే ఎండిఓ, ఇలా ఎవరిని కలిసినా కూడా వాళ్ళు రెస్పాండ్ కావట్లేదు సార్. సో మిగతా వాళ్ళందరికీ వచ్చింది, మా ఏరియా వాళ్ళకి రాలేదు సార్ ఇంకా కంపన్సేషన్, రోడ్ కంపన్సేషన్. సో రోడ్డుకి మా ల్యాండ్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి స్టేట్ గవర్నమెంట్ మాకు కంపన్సేషన్ ఇవ్వాలి, తొందరగా ఆర్డర్ ఇవ్వమని చెప్పండి సార్ అంటే మ్యాండేటరీ ఆర్డర్ ఇప్పిస్తారు అంటే ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ ద లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్. తర్వాత ప్రొహిబిషన్ ఈజ్ ఆల్సో అ writ. సో టు ప్రొహిబిట్, టు ఫోర్బిడ్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ బై హయ్యర్ కోర్ట్ టు ది లోవర్ కోర్ట్ ఆర్ ట్రిబ్యునల్ టు ప్రివెంట్ latter from exceeding its jurisdiction or uprising a jurisdiction that is does not possess. Thus, unlike mandamus, it directs activity and prohibits directs inactivity. ఓకే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇట్ ప్రొహిబిట్స్ ద ఇన్ఫీరియర్ కోర్ట్స్. మీ జ్యూరిడిక్షన్ని ఎక్సీడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో మీ పరిధి దాటి మీరు జడ్జిమెంట్ ఇస్తున్నారు. సో కాబట్టి యు ఆర్ ఫాలోయింగ్. సో ప్రొహిబిటెడ్ టు గో ఫర్దర్ ఓవర్ ద కేస్. ఎగ్జాంపుల్ లైక్ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ కేస్ అనమాట. లేదా ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ టెర్రరిజం. ఓకే, సో టెర్రరిజంకి వచ్చిన తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్, స్మాల్ పెటీ కోర్ట్స్ ఏదైతే ఉందో అవి డీల్ చేయడానికి లేదనమాట. టెర్రరిజం అన్నది ఇట్స్ నేషనల్ ఇష్యూ, ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూ కాబట్టి. ఓకే ఫాలోయింగ్. సో ఒకవేళ ఎంపవర్డ్ బై ద కోర్ట్ అయితే మాత్రం డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ చూస్తుంది, లేకపోతే ఇట్ మస్ట్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ది హైకోర్ట్. ఓకే, ఇట్ మస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది హైకోర్ట్ అనమాట. అట్లా ఏం చేస్తుందంటే ప్రొహిబిట్ చేస్తుందని, మేము పరిధిలోకి రాదు, ఈ కేసు మీరు టేకప్ చేశారు, బట్ ప్రస్తుతానికి దీన్ని విత్డ్రా చేసుకోండి, మాకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి అని చెప్పేసి ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది. ఓకే ఫాలోయింగ్. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్లో కూడా చాలా వరకు ఇలాంటి కేసెస్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట.
The next last certiorari and okay, following. So certiorari. Certiorari means there is nothing but to be certified or to be informed matter. Okay, it is also issued by a higher court to the lower court. Okay, or a tribunal, either to transfer a case pending with the smaller courts or inferior courts to the higher courts అన్నమాట. అంటే డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ నుంచి హై కోర్ట్ నుంచి సుప్రీం కోర్ట్కి కేసెస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. ఓకే, సో మీకు మేము సర్టిఫై చేస్తున్నాం, ఇది మీ పరిధిలోకి రాదు అని చెప్పేసి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సర్చిరోరీ అండ్ ప్రొహిబిషన్? ఓకే, సో ప్రొహిబిషన్కి సర్చిరోరీకి డిఫరెన్స్ ఏంటిదని చెప్పేసానంటే, సర్చిరోరీలో ఎర్రర్ ఆఫ్ లా ఉండే అవకాశం ఉంది, సో కాబట్టి మాకు పంపించండి, మాకు చేయండి. ప్రొహిబిషన్కి వచ్చిన తర్వాత ప్రస్తుతానికి మీ ఆర్డర్స్ని, మీ జడ్జ్మెంట్ని మేము ఫ్రీజ్ చేస్తున్నాం, ప్రొహిబిట్ చేస్తున్నాం. లేకపోతే మీకు ఒకవేళ జ్యూరిడిక్షన్ ఉంది అని చెప్పేసి అని అనిపిస్తే మీకు జ్యూరిడిక్షన్ ఇస్తాం అని చెప్పేసి చెప్పడం అనమాట. నెక్స్ట్ క్యూ వారెంట్. వాట్ ఈస్ క్యూ వారెంట్? సో క్యూ వారెంట్ మీన్స్ ఆన్ వాట్ అథారిటీ అండి, ఆన్ వాట్ అథారిటీ అనమాట. Following. So by what authority you are rendering the services? So it prevents illegal usurp, usurpation of public office by a person. Simply సర్పంచ్ పతి గుర్తుపెట్టుకోండి, సర్పంచ్ పతి. సో సర్పంచ్, ఉమెన్ సర్పంచ్ కి 33% రిజర్వేషన్ ఉంది అండర్ 73rd అమెండ్మెంట్ 1992లో. ఏం చేశారంటే ఉమెన్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎంతమంది ఉండాలంటే 33%. సో 33% కదా అని చెప్పేసి ఉమెన్ బికమ్ ద సర్పంచ్. బట్ సర్పంచ్ పతి ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడు అటెండ్ అవుతాడు అనమాట ఆఫీస్ మీటింగ్స్ ఎక్సెట్రా. ఒక సిగ్నేచర్ మాత్రమే మేడంది ఉంటుంది, సర్పంచ్ మేడంది ఉంటుంది. సర్పంచ్ సార్ ఏమో మొత్తం మీటింగ్స్ అని కూడా కాల్పైన కాలేసుకొని వైట్ ఖద్దరేసుకొని వస్తాడు. బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్, ఒరిస్సా, వెస్ట్ బెంగాల్, మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో, మన తెలంగాణలో కూడా. ఓకే, ఫాలోయింగ్. సో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఇది ఉందన్నమాట. సో సర్పంచ్ పతీస్ కెట్ నాట్ రెండర్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ సర్పంచ్. ఓకే, అసలు మీకు ఏం అథారిటీ ఉందని మీరు, ఓకే ఫాలోయింగ్. సో ఈ ఈ ఈ దీన్ని సర్వీసెస్ రెండు చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి. ఇంకోటి ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. ఓకే, సో ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండి. సో గవర్నర్, ప్రెసిడెంట్, ఈవెన్ అ ప్యూన్ ఇన్ ఏ గవర్నమెంట్ జాబ్ కెనాట్ హోల్డ్ డబుల్ రోల్స్. ఓకే, డబుల్ రోల్ ఉండడానికి లేదనమాట. సో నేను ఇక్కడ ప్యూన్గా చేస్తా, ఇంకో దగ్గర టీచర్గా చేస్తా, నాకు 2 గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉన్నాయి, అసలు ఛాన్సే లేదనమాట. అలా ఉంటే అండ్ వాట్ అథారిటీ యు ఆర్ ఓకే ఫాలోయింగ్. సో రెండరింగ్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ 2 గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అని చెప్పేసి కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో ఇలా రైట్ టు ఎంప్లాయ్మెంట్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. కాంట్రాక్ట్ జాబ్స్ లాంటివి, డాక్టర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ హిస్ ఓన్ హాస్పిటల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హీఈస్ ఎ గవర్నమెంట్ డాక్టర్ అనమాట. సో ఇలాంటప్పుడు కొన్ని కేసెస్ వస్తుంటాయి. ఓకే, డాక్టర్కి వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ ప్రొఫెషన్ చాలా అరుదుగా ఉంది కాబట్టి వాటిని ఏం చేశారని చెప్పేసానంటే, ఓకే వాళ్ళని అలో చేశారనమాట, దే కెన్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, బట్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గానే చేయాలి, విపరీతంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో చేయకూడదు అని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఓకే ఫాలోయింగ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండి. ఓకే ఫాలోయింగ్. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్కి సంబంధించిన చాప్టర్ అయిపోయింది. సో టుమారో ఐల్ టేక్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అండ్ I'll see once. టైం ఉంది కదా ఇంకా. యా, నెక్స్ట్ చాప్టర్ కూడా ఉందండి రెడీగా. వెల్, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డిపిఎస్పి అండి, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అనమాట. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. ఓకే ఫాలోయింగ్. ఇది చెప్పడానికి ముందు ఒకటి చెప్తాను మీకు.
డిపిఎస్పి చెప్పడానికి ముందు అది ఏంటిదని చెప్పేసానంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఓకే, ఫాలోయింగ్ సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్నమాట. యా, ఐ కెన్ రైట్ హియర్. వినండి, ఫండమెంటల్ రైట్స్కి వచ్చిన తర్వాత యా ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫాస్ట్ రివిజన్ మీకు దాదాపుగా 2 నుండి 3 మార్క్స్ వస్తుంది. ఒకటి, ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ అడాప్టెడ్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ. ఒకటి, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ అడాప్టెడ్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ. దే ఆర్ గ్యారంటీడ్ బై సుప్రీం కోర్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హై కోర్ట్ ఆల్సో. ఓకే, ఎలా గ్యారంటీ ఇస్తుంది? వ్రిట్స్ ఆర్డర్స్ ద్వారా. వ్రిట్స్ ఏంటివి? ఆర్టికల్ 32 ఫర్ సుప్రీం కోర్ట్, 226 ఫర్ హై కోర్ట్. టోటల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎన్ని? 6 ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఎర్లియర్ ఎన్ని ఉండే? 7 ఉండే. రైట్ టు ప్రాపర్టీ. ఓకే, సో రైట్ టు ప్రాపర్టీని 44th అమెండ్మెంట్ 44th ఇన్ ద ఇయర్ 1976 దీన్ని ఏం చేశారు? రిపీల్ చేశారు. ఓకే, సో 44th అమెండ్మెంట్ ప్రకారం దీన్ని రిపీల్ చేశారనమాట. ఓకే, ఫాలోయింగ్ సో రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ 31. అండర్ ఆర్టికల్ 31 సో రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఈజ్ నో మోర్ ఆ ఫండమెంటల్ రైట్ అని చెప్పేసి. సో దీన్ని ఏం చేశారు? 300A యాడ్ చేశారు. ఇట్ వాజ్ యాడెడ్ ఇన్ 300A అనమాట. ఓకే, సో ఇంతవరకు ఓకేనండి. సో 7 - 1 6 ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రస్తుతానికి ఉంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత ఆర్టికల్ 21A, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్. రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అనమాట. సో కంపల్సరీగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఫండమెంటల్ రైట్ అనమాట. ఓకే, ఫాలోయింగ్ సో ఏజ్ ఎప్పటి నుంచి? 6 to 14 years అనమాట. సో వీళ్ళకి సర్వ శిక్ష అభియాన్, లేకపోతే ఆంగన్వాడీ కేంద్రాస్, లేకపోతే కస్తూర్బా గాంధీ పాఠశాలాస్, లేకపోతే నవోదయ, ఇలాంటి వాటిలలో ఇస్తారనమాట. సో ప్రస్తుతానికి అవన్నీ నవోదయ లాంటివన్నీ 6th క్లాస్ నుంచి ఉంది కాబట్టి 14+ years అనమాట. ఓకే, ఫాలోయింగ్స్ 14+ years నుంచి ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్కి వచ్చిన తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్, డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీ. డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీ అండి, అవసరమైతే డిపిఎస్పి రేపు చెప్పుకుందాం. డిపిఎస్పి అండ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీకి వచ్చిన తర్వాత చూడండి, ఎమర్జెన్సీ. ఓకే, ఫాలోయింగ్స్ ఎమర్జెన్సీకి వచ్చిన తర్వాత 3 articles 352, 356, 360 3 articles ఉన్నాయన్నమాట. దిస్ ఈస్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ, దిస్ ఈస్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ, అండ్ దిస్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ. వాట్ ఈస్ అన్ ఎమర్జెన్సీ? So whenever there is a war from outside, whenever there is a problem within the internal rivalries, or whenever there is an like constitution failure of the constitutional machineries, అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ వస్తుంది అనమాట. ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసానంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. డ్యూరింగ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ, డ్యూరింగ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ద గవర్నమెంట్ కెన్ సస్పెండ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్. సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ నెవర్ సస్పెండెడ్, నెవర్ సస్పెండెడ్. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే సార్ నాకు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పోయింది సార్, నాకు లేదు సార్, లైక్ నా ఫండమెంటల్ రైట్స్ని వైలేట్ చేశారు సార్ అని కోర్టుకు వెళ్ళడానికి లేదు. ఎప్పుడు? ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు. ఓకే, ఫాలోయింగ్స్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు. అండర్స్టాండ్? సో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్స్. ఏ ఆర్టికల్? అండర్ ఆర్టికల్ 19. ఓకే, ఆటోమేటికల్లీ ఓకే, ఫాలోయింగ్ సో దే ఆర్ సస్పెండెడ్ అనమాట. ఆర్టికల్ 19 సస్పెండ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు సార్? ఎమర్జెన్సీ విధించారంట ఆ ఇటే మొత్తం ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 19 ఆటోమేటికలీ సస్పెండెడ్. ఓకే, ఫాలోయింగ్ సో అదర్ ఆర్టికల్స్కి వచ్చిన తర్వాత అదర్ ఆర్టికల్స్లో లైక్ ఆర్ సస్పెండెడ్ బై ప్రెసిడెంట్. ఎప్పుడు?
పార్లమెంట్ డిసైడ్ చేసినప్పుడు. ఓకే, పార్లమెంట్ ఏం చేస్తుంది? ఆర్టికల్ 14 సస్పెండ్ చేయండి, ఆర్టికల్ 17 సస్పెండ్ చేయండి, ఆర్టికల్ 19 సస్పెండ్ చేయండి, ఆర్టికల్ 22 సస్పెండ్ చేయండి అని చెప్తుంది. ఓకే, ఇలా చేశారనుకోండి, అంటే అదర్ రైట్స్ ఆర్ సస్పెండెడ్ ఓన్లీ బై ది పార్లమెంట్ బిల్. ఓకే, బై ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో అదర్ రైట్స్ ఆర్ సస్పెండెడ్ బై ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ ది అడ్వైజ్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ అన్నమాట. అంటే అన్ని రైట్స్ సస్పెండ్ అయిపోతాయండి. ఆల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ సస్పెండెడ్ ఎక్సెప్ట్ 20 and 21. ఓకే, అర్థం కాకపోతే ఆర్టికల్ 19 సస్పెండెడ్, 20 and 21 నెవర్ సస్పెండెడ్. ఓకే, సో ఇది అస్సలు సస్పెండ్ కాదనమాట. ఎంత పెద్ద ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా కూడా నెవర్ సస్పెండెడ్. అదర్ ఆర్టికల్స్, ఓకే, ఆల్ ఆర్టికల్స్ ఆటోమేటికల్లీ సస్పెండ్. ఇది సస్పెండ్ అవుతుంది. అంటే అన్నీ సస్పెండ్ అవుతాయండి, అన్నీ సస్పెండ్ అవుతాయి. 19 ఆటోమేటికల్లీ సస్పెండ్ అయిపోతుంది, మిగతావి బేస్డ్ ఆన్ ద పార్లమెంట్ ఇష్టం అనమాట. ఓకే, ఫాలోయింగ్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు ఎమర్జెన్సీ గురించి